पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब किस्बत रुली पातशाही भाग 13वां पन्ना नंबर 218। सिख पंथ दी अजोकी दशा। अब ना ही हम राखत पातशाही दावा। आज़ाद सिख राज के खात्मे के नाल ही सिख कौम अंदर पातशाही के संकल्प अते जज्बे नूं खोरा पैण दा जो ना पक्षी अमल शुरू हो गया सी अते जिहड़ा भारती राष्ट्रवाद के उभार नाल होर तेजी फड़ गया सी। भारत की आज़ादी तो बाद उसने बेहद गहरियां जड़ां फड़ लईआं। सरदारियां गुआ के सूबेदारियां नाल परच जाण वाली मनोवृत्ति का राज भाग अंदर निगूणी भागीदारी नाल संतुष्ट हो जाण दी विहारक राजनीति विच निगार हो जाना सुभाविक सी। इस विच कई सारे इतिहासक ते विचारधारक तत्थ मददगार साबित होए। जिस तरह की दर्शाया जा चुका है, सिखां ने लगभग पूरी एक सदी फौज पुलिस ते होरना खेत्रां च अंग्रेज़ हकूमत की खुशी खुशी चाकरी कीती सी। लम्मा समा इस किस्म का रोल निभाउण करके वो इस तरह के जीवन के आदी हो गए सन। उन्हां दे सामने कौम प्रस्ती का अपना कोई सुतंत्र मॉडल विकसित नहीं सी हो सकिया। सिट्टे वजों भारत की आज़ादी तो बाद सिखां नूं नवें राज हेठ अपनियां उही सेवावां जारी रखण विच कोई मनोविग्यानक दिक्कत पेश ना आई। उन्होंने पुलिस फौज अते होरना खेत्रां विच उसे ही जोश अते वफादारी के भाव नाल नवें राज की सेवा करनी शुरू कर दी। 1947 तो बाद सिखां दीआं भारत अते भारती राज नाल कई पद्धरां ते राजनीतिक आर्थिक सभ्याचारक अते मनोविग्यानक सांझां स्थापित हो गईयां। उन्होंने एक विशाल भारत व्यापी राजनीतिक ढांचे विच विचरना अते इस दे चौकटे अंदर रहिंदियां होइयां अपणियां आर्थिक सरगर्मियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। सिख किसान वपारी ते कारोबारी वर्ग मंडी के जरिए भारती प्रबंध नाल गूढ़े रूप विच जुड़ गए। नौकरी पेशा सिख वड्डी तादाद विच कुल हिंद संस्थावां दा हिस्सा बन गए। अलग अलग खेत्रां विच सिखां दी उगड़वीं भागीदारी के जरिए भारत नाल उन्हां दी सांझ सकीरी काफ़ी पक्की हो गई। इन्हां सारे तत्थां दे जोड़ मेल नाल सिख पंथ अंदर भारत नाल अपनी सांझ दिली ते एकमिकता प्रगटाउण दा दस्तूर वड्डी ताकत ग्रहण कर गया। हेठां दित्तियां कुछ कु मिसालां तो इस दी ताकत का सही अंदाजा लाया जा सकता है। पहला, डॉक्टर गंडा सिंह सिखां दा इतिहास लिखण वेले लगातार भारी दबाव विच रहे। उन्हां दा मन सिख कौम प्रस्ती की हामी भरदा रहा, पर दिमाग भारती राष्ट्रवाद की गिरफ्त तो मुक्त ना हो सकिया। उन्हां दीआं लिखतां दा अंतरीव तत्त पाठक दे हिरदे अंदर सिੱਖੀ ਦਾ कौमी भाव पैदा करदा रहा, पर ਉਹ खुद सुचेत पद्धर ते भारती राष्ट्रवाद नाल अपनी प्रतिबद्धता साबित करन दे अशोभनीक यतन करते रहे। 1969 विच पंजाब हिस्टरी कांग्रेस नूं संबोधन करते हुए ਉਹ इन्ना कुराहे वग तुरे कि अपने ही कीते कमाए बारे सनकीपणे का प्रभाव देना शुरू कर दिता। उन्होंने जो शब्द बोले वो इस तरह सन। ਜਦੋਂ कुछ लोग अपने आप ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। डॉक्टर गंडा सिंह की मौत तो बाद भारती राष्ट्रवाद की विचारधारा के रंग विच रते सिख बुद्धिमाना ने डॉक्टर साहिब नूं सिखां दे कौमी इतिहासकार की थावें भारत के राष्ट्रीय इतिहासकार वजों स्थापित करन लई सिੱਖੀ ਦੇ अर्थां नूं करूपता के पद्धर ते विगाड़ के पेश करना शुरू कर दिता। अजिहियां गल्लां आम ही उच्ची सुर विच कहियां जाण लग पईयां कि भारती राष्ट्रवाद ने सिੱਖੀ नूं नवें अर्थ प्रदान कर दिते अते डॉक्टर गंडा सिंह ने इन्हां अर्थां उत्ते पहरा दिता। उस दीआं लिखतां इस गल दीआं जिंदा गवाह हन अते ओह यकीनन ही साडे राष्ट्रीय इतिहासकार हन आदि आदि। दूजा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 1978 के निरंकारी कांड तो बाद भारत अते दुनिया के लोगों सामने अपना केस पेश करन दे मंतव नाल अंग्रेजी विच लिखिया 36 सफ़ियां का एक किताबचा जारी किया सी, जिस विच निरंकारी कांड के हवाले नाल भारत अंदर सिखां नाल हो रहीआं वधीकियां ते वितकरियां का प्रभावशाली वर्णन किया गया सी। पर किताबचे के अंत विच सिखां दीआं भारत नाल रूहानी सांझां दा ढोल पिटण अते अपनी देश भगती ते वफादारी बारे यकीन दहानियां देण दी रीत का पालन करन विच कोई उकाई नहीं सी कीती गई। यह कहा गया कि सारियां वधीकियां ते बेइंसाफियां के बावजूद फिर भी सिख दोबारा यह यकीन दिवाउंदे हन कि
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਰਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੁਨਾਸਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਈ 2005 ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1820 ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਸ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਕਤ ਕਥਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਬੰਨਿਓ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਲਵਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਪਲੜੇ ਤੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹਾਕੀ ਦੇ 10 ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ 10 ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਚੇਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਖੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਾਕੀ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨ ਪਛੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਫ਼ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਣੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬੇਹੱਦ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਿਤਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿਖੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਜੁਲਾਈ 1984 ਦੇ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜੇਕਰ 1990-91 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਲਕਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਰਭਾਗਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾ ਆਭਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1990 ਤੱਕ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1991 ਵਿੱਚ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਗੋਰਨ ਇਵਾਨੀਜ਼ੇਵਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਗੋਰਨ ਪਰਪਿਕ ਸਮੇਤ ਡੇਵਿਸ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਡੇਵਿਸ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਗਦ-ਗਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇਵਾਨੀਜੇਵਿਕ ਅੰਦਰ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੌਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭੋਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਗ ਤੁਰੇ ਸਨ। 1992 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਮਾਨਵਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਆਰਾਪਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਿਲੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਈਸਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਤ, ਰੀਤ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਵਸਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੌਖ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਿੰਬ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਤਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਰੂਪੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਗਨੁਮਾ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਭਾਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝ ਭਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿੱਸੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵੀ ਵਿਚਰਨਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਅਲੱਗ ਭਾਵੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਸਮੂਹ ਹੱਥੋਂ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਬਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਾਰ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਥੂਲ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਤੱਥਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਸਾਂਝ ਭਾਵੀ ਖਾਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਦ ਬੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਹ ਅਤੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੁਣੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਇਸ ਰੁਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵੰਨਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ 1903 ਜਦ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਉਚੇਚੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਛਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਅਖਬਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਭਰਵਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੁਬਿਧਾ ਤੇ ਉਲਝਣ ਸਾਫ਼ ਉਗੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਹ ਮਹਾਸ਼ਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਗਊਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਸਮਝੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮੁਸਾਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਮਤ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜੁਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਮ ਵੀ ਸਦਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੇਤਨਾ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੂੜੀ ਪਾ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਡੀ ਬੈਠੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਦੱਸਣ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ICS ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੇਤ ਪਰ ਅਟੱਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਰਾਹੇ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਕੜੀ ਤਾਕਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਇਸ ਲਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਰਾਹਨੁਮਾ ਅਸੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਢੂੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਧਰਮ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਣ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕੁਰਾਹਾ ਵੇਗ ਫੜ ਗਿਆ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਦਾਚਿਤ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਤੇ ਓਪਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਅਰਬ ਦਾ ਰੰਗ ਵਧੇਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਵਰਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਆਤਮਘਾਤ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਉੱਜਲ ਵਿਰਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਕੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਤੇ ਚਾਲ ਢਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨੇਕੀ ਲਈ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ ਅਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਈ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਘਾੜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਿੰਦੂ ਭੁੱਲੜ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਿਰਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਆਦਿ ਸਨਾਤਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 1604 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਬੱਧੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਵੇਦ ਦੇ ਨਾਉ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿੜ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੋਮੇ ਤੇ ਸਰੋਤ ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਂਘਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਨਾ ਸੀ।
ਪੰਥ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੂੜੀ ਛਾਪ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਅਟੱਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਤਕੜਾ ਗੰਧਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚਕਾਰ ਮਸਨੂਈ ਦੁਵੰਡ ਸਿਰਜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪਾਤਮਿਕ ਨਿਖੇੜਾ ਤੇ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਉਧੇੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ M.A. ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਗੂੜਾ ਸੁਮੇਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਕੌਮਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਖੋਟਾ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝਾ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਆਮ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਰੀ ਪੰਥਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਠੋਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਾ ਕੌਮੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ
ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੈਲਾਓ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਫੈਲਾਓ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਪਦੀਪ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਰਬ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੁਖ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਹਿਣ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ, ਖੇਤਰ, ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਲੋਕਾਚਾਰ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਠਵੇਂ ਤੇ ਗੁੰਦਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਇੱਕੋ ਸਾਂਝਾ ਪਿਤਾ, ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਾ, ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ, ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਇੱਕੋ ਸਾਂਝਾ ਦੇਸ਼, ਇੱਕੋ ਸਾਂਝਾ ਭੇਸ, ਇੱਕੋ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੱਕੋ ਸਾਂਝਾ ਜੈਕਾਰਾ, ਇੱਕੋ ਸਾਂਝਾ ਕੌਮੀ ਬੋਲਾ, ਇੱਕੋ ਸਾਂਝਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੇ ਆਦਰਸ਼, ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੇ ਮਨੋਭਾਵ ਆਦਿ ਆਦਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਆਤਮਕ ਸਾਂਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਲਹੂ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਵਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1945 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਰੂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ, ਰੂਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿਗਰ ਅਨੁਭਵ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਗੂੜੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਦ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੁਫੇੜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉਪਰੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਰੱਤੀ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ਦੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਲਿਆਣਤਾ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੁਬਿਧਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੀਸਰੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਭਗਤੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਗੁੰਝਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਜਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੁੜ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਅਰਦਾਸ ਭਾਵੇਂ ਸਭਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਮੰਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਮਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਝੱਲੇ ਗਏ ਦਸ਼ੌਂਟਿਆਂ, ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਿਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਹੋਰਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਹਰ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੌਲ ਉਪਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਮਨਾਹੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੀਸਰੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਮਨਾਹੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਗ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਜਾਂ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਖਤਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। 1982 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਰੁਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਭੜਕਾਊ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਪਾਦਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 7 ਦਸੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਦਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਝਾਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਰਿਵਾਜਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬਕ-ਬਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਟਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਾਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਗੜਵਾਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਅੰਤਰ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਦਬਦਬਾ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1961 ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਡਿਆਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਹੱਕੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਔਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਤਲਾ ਜਿਹਾ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਚੀਕਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਕੂਲਰ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਡੱਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਤੇ ਅਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦਿੱਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਕੂਲਰ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਸੀ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਵੀ ਮਗਰਲੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਉਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤੱਤ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜੀ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਠੋਸ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮਾ ਭਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵਕਾਲੀ ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਡ ਮਾਸ ਹਨ ਦੇ ਸਮਸਤ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 60ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮਚਲ ਰਹੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਹ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਥਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪੂਰਵ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਰਾਜ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਉਲਝਣ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਮਜਾਤ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨਾਲ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਮਿੱਤ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚਲਾਈ ਰਹੋ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਈ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਮੱਦ ਦੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਢਿੰਗੋ ਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਅਨਿਆਈ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੜ ਉਖੇੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰਮਤ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਜੰਗ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕਰਨੀ, ਭੈ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਮੁਗਧ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਵਾਰਥ, ਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਦ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਉੱਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਂ ਭੈ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪਿਆਰ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਾਜ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਰੁਚੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਨਮਤੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਇਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਥੜਕਣ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੱਧ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਣ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰ ਪਲਟਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਅਧਰਮੀ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਉਸ ਘੜੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੂਚੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਥਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਇਸੇ ਰੁਚੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉਪਰੰਤ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਚੌਧਰ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਰੁਚੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜਹਾਦ ਵਿੱਢੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਸ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਬਦਨਸੀਬੀ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਦਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤਾ ਉਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਅਮਲਯੋਗ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਲਈ ਠੀਕ ਰਾਹ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਸਾਰਕ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਮੰਗਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਣੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਫਲਤਾ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਾਤ ਗੁੱਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲੀ ਵਰਤਾਵ ਨਾਲ ਵੀ। ਹਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਏ ਕਿ ਲਗਭਗ 1000 ਸਾਲ ਹਿੰਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਾਂ ਕੀਕੂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ
ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਪਸ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਸੋਭਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਏ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਆਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਿਕੂ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਟਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਿਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਕੂ ਸੂਮ ਦੇ ਧਨ ਵਾਂਗੂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੇਰ ਨਿਰਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 1950 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇੰਦਰਜਾਲ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਅਥਵਾ ਖੋਖਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਭਨਾ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਧੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਲੁਕਵੀਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੌਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕੜਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਂ ਦੋ ਤੱਥ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਗੜਵੇਂ ਫਿਰਕੂ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਚੌਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਧਨਾੜ ਤੇ ਕੁਲੀਨ ਪਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁਲੀਨ ਪਰਤ ਜਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਿਆਲੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਧਰਮ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਧੁੰਦਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਗਰਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2005 ਵਿੱਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ 60ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਖਬਾਰੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ। ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਰਫਿਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਵਸਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 2 ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਅੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵਧਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤਵੱਸਬ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ
ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਦ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਲੀਨ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਟੱਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਨਵ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗੂੜੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਫਾ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਉਪਜਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਚੁਭਵੀਂ ਹਰਕਤ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਲੀਨ ਪਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਗਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਉੱਤੇ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 240 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।